सखा तो आर गुटे प्रश्न रहला आज्ञा कर केन प्रश्न तो भीम भाई संत कवि बार गर्भरु जन्म नहीं करी तो पद्म पुष्प रे केनता कर जन्म हेले जे कहरे बुआ तो कहि देमा तो आज्ञा आर गुटे प्रश्न करिछन रे बुआ हटा तो भीम भाई संत कवि जनी जन्म नहीं करी पद्म पुष्प रे काहे की जन्म हितिली सखा तो केनता खिचे बाबूरे थने सारा बोली आज्ञा अरे कोई जे जन सखा अरे तंकर पत्नी सत्यवती आगे कंधकूल जन्म तार पत्नी सत्यवती रे बाबू कंधकूल जन्म तो ई प्रश्न आंसर देमा और तापर आज्ञा कर कथा कहि देमा कुंती करे दियो रो भीमंकर सला अर्जुन ससुर कुंती मौला ए बुआ और काठिया लागु जे मते जे भीड़ धर जे पिला हे तोते सब हेंता लेबा सकाल पुआ आजी हां ए माने छाड़बे बुट सकाल पुआ गुडे गुडे देबे कहि तेल जोते मा वाह गो जहा कहमार छाड़ी दे मार कोलामा सखा तो सत्यवती और धनेश्वर ईमान कर गृह रे पुओ झियो नहीं अच्छा तो सत्यवती बांधन हे बाहु और धनेश्वर बंधियाटा हां जे धनेश्वर केनता कले अरे हरि वंश पुराण को सब दिन जाए सुनी पुत्र दिया बोली प्रभु को करुछे दईनी तो भीम भाई जीवनी रे भीम भाई संत कवि भाग्यवती गर्भरे जन्म हिचन धने शंकर सर तांकर पिता तो ताकर ग्राम कांकड़पड़ा काटा कांकड़पड़ा रे से माने जन्म ग्रहण कांकड़पड़ा तो तांकर जन्मस्थान कांकड़पड़ा हां हां से कंधकुले जन्म अच्छा सखा तो इरा भीम भाई भाग्यवती गर्भरे जन्म नहीं करी अलगा जन्म पद्म पुष्पर जन्म कह बोल जेते बेले बंधियाटा थे धनेश्वर ए तिने मूर्खया के धनेश्वर गाइनो जे पिला कौनसी मूर्ख बनरे शिकार नहीं पाइला सखा जेतेबेले धनेश्वर मूर्ख जाके दिचे कोनोसी शिकार नहीं पाइला अच्छा और से निराश राशि करी गुटे वृक्ष तले विश्राम करिছে हां हां जे टाइम केते डाकिছে बाबू रे मध्याह्न सा माया से हीरे सूर्य मुंड रे रहिছি আর ধনেশ্বর সেই কালে চিন্তা যে করুছি धनेश्वर चिंतार पड़गला जे मुई कौनसी शिकार किंबा मूर्खटे भी नहीं पाइनी जे मुई केनता कर घर के फिरमी आर घर के जेथिले सिना हमें आहार करथि तो हमर घरे तो खुदो मोलखा भी किछि चाउल मुठे भी नहीं न तो हमें पत्नी पत्नी केनता कर चल मो बोली कर चिंता करू छी जेते बेले चिंता करू छे अरे सब करे सुआसारी अरे सब करे सुआसारी আর দুইটি দিলে রে দুইটি দিলে
ধনেশ্বর কু দেখিল আর কথাবার্তা খেলে আর ধনেশ্বর কু দেখিল কথাবার্তা খেলে ধনেশ্বর কে দেখি শোয়া সারি রাব দৌছল উপরে ধনেশ্বর দেখি দেলা যে উপরে দুইটা শোয়ার সারি অছ সে ধনেশ্বর কেনতা কলা আরে মারিবি বলি ন তাকু আর জকিলা সর রে জকিলা সর শুয়া বলে রহ রহ আরে পামর আর শুয়া বলে রহ রহ আর শুয়া র বইলা গো চুপরু তুই আমকে মারবু তোরে গুটে কথাতে কহি দউছ বলি কা বলি কর কহুছ শুয়া সারি আরে চলি জিলু চলি চলি জিবু বাবু অধা বাটো রে তুই অধা বাটো পদ্ম পুখারি কে জিবু রে পদ্ম পুখারি কে জিবু রে শুন আমার পট পদ্ম পুখারি কে জিবু রে করিয়া কট চালি চালি গুটে পদ্ম পুষ্পরিকে যা তুই গুটে পদার্থটে পাইবু বই তো থনে সকর তাকর কথা শুনি করে যেতে বেলে চালি 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 যাউছে তো গুটে পুষ্করিণী তীর্থ গুটে পুষ্করিণীতে ভেটি পাইলা সে পুষ্করিণী কে যেতে বেলে পৌঁছি পড়িছে সখা গুটে কথা হসা লাগছি আমার ডোরুয়া মানকর কথা তো রাধা ই রাধা ভীমা ভই সন্ত কবি হিকের জন্ম হয়েছে ই কৃষ্ণর সঙ্গে নাচলা রাধা বলছ হে ভগবান আমার ডোরুয়া মানে কয়েছে যে হসা লাগছে কিন্তু প্রকৃতির ভীম ভই সন্ত কবি কে বাবুরে মহানিত্য রুয়াসি জন আজ্ঞাদি মাতা নারী সখা তো মহানিত্যরু আদি মাতা আসিছন যেতবেলে ধনেশ্বর পদ্ম পুষ্পরিকে পৌঁছি পড়িছে আদি মাতাকে যেনটাকে নিত্য রাধা সে আদি মাতাকে অনাদি পিতা কহিলে গো আদি মাতা আরে পুত্র পুত্র বলি করে ধনেশ্বর ববালি ছাড়ুছি আর তুমি বিন্দু স্বরূপরে যাও আর গোটে কীটর বলে গোটে পুত্র জন্ম হেব সখা বাবুরে সেহি আদি মাতা বিন্দু স্বরূপে আসিলে আরে সুন্দর পুত্রটা হই পদ্ম পুষ্পরে রহিলে আরে সেথির লাগি বলি আজ্ঞা লেখিলে যে গ্রন্থ আদি মাতা রাধা রূপে হইছন কি জাত কেন বহির কথা আজ্ঞা অবিশ্বাস ଥିଲେ দেখ ও লেখ পুরাণ সখা তো লেখ পুরাণ কে লিখিছে আজ্ঞা নাগপালর লেখা ইটা ই চান্ডালর রচন নাগপালর লেখা আজ্ঞা ই চান্ডালর রচন
ମହାନିତ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ମାତା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ସେ ସମୟରେ ସେ ଧନେଶ୍ୱର ତାହାକେ ଧରିକିରି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଛନ୍ ଧନେଶ୍ୱର আর ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ମରଣ ହେଇଗଲା। हे भगवान ସେ ଭୋକେ ଶୋଷେ ମରିଗଲେ। तो कहार बारी टाटी खटी करी से गाय चोरई करी जेतेबेले भीम भी संत को भी चलुछे दिने केनता heiছে अरे सटे गतर जुआरे बाबू पड़ी भीम भई अरे महिमा के डाकू अछे कांदी कोई कोई दिने साथे हाथर चुआरे पड़ीछे केनठाने पड़ीछे तो अंधारी ग्राम रे पड़ी गईछे जेतेबेले गाय चोरे गईछे साथे हाथर चुआरे पड़ी गईछे सखा दिने साथे हाथर चुआरे जे पड़ी भीम भई अरे प्रभु कैसे डाकू अछे कांदी कोई कोई आया डॉक्टर अम्बेडकर कहि दिले नहीं हीराकुद डैम हेबा बोली के कहि दिले बोलथिले डॉक्टर अम्बेडकर लिखि दिथिले संविधान में सेतले हीराकुद डैम हलाई अरे राइट पड़ी जे ना हो बाबू मोर झाल तो खलो खलो बाहर छे रे আর টিকে গলে ইথর ভারত আর পাকিস্তান যুদ্ধ রে কা অস্ত্র কে মারছিলে বলবে কা বলছে पता हो जा সখা যেতেবেলে সাথে হাতর চোয়ারে ভীম হই সন্ত কবি পড়ি যে আর প্রভু কে ডাকুছে हां সে সময়ের মহিমা কো সেই কেনে থিলে कहना সখা আরে কপিল সে থিলে প্রভু অনাদি পুরুষ আরে নিশ্চয় উধারি বইলে মনরে বিশ্বাস আরে উধারি বি বইলে যে প্রভু পিতবাস सखा जेतेबेले साथे हाथर चुआरे भीम भई संत कवि पड़ी जाइजन तो महिमा गोसाई से समय रे कपिलास रे थिले तो भीम भई आर्त वेदना सही नि पाले अच्छा आर आसी करी जेतेबेले पाद पढ़ी दैछन तेनु करी भीम भई से पाद के धरी कर का बोली के डाकी जन का बोली रे बा तो सर्वप्रथम रे वंदना पाद पद्म को ध्याई और रूपानंद को ध्याई स्वामी पयर को हे बाहु सर्वप्रथम रे लिखि जन बस আর তারপরে বিভিন্ন প্রকার ভজন মানে লিখিছন अच्छा আর যেন ভজন লিখিছন সে ভজন রে কা বলি করে লিখিছন জানিছো मुई नहीं जानी रे बा এ বাবু কলি যুগর রীতি রে শুন পুরাণর রীতি माला छौर खट पिरा धरी धर गई এ বাবু কলি যুগর রীতি রে শুন পুরাণর গতি কা বলি করে ভীম ভাই লিখিছন আরে বাপর সঙ্গে জিও রে মার সঙ্গে পো तो कली जुगे बापसिर संपर्क मा पुर संपर्क ये बाहु আর গুটে সম্পর্ক হউছে केनटा এ ভাই ভৌনি রে গেলা পিরতি রে শুন গলি যুগনীতি এ ভাই ভৌনি রে গেলা পিরতি গা শুন গলি যুগনীতি
সেতে বেলা ছাড়ি দেইছিনি ওধারে তো কালি যেতে কৃষ্ণকে কইছে প্রভু তোমার রক্ত পিপিনি হেলে কলি যুগে মুই কেনতা করমি যে কহ না মো পিলা হ্যাঁ ইয়ারু ওধা লমে লউছো সাড়ু ওধা লমে লউছো সাড়ু ওধা সখা তো সে সময় যে কৃষ্ণ কইতিলে কা বলে কালীকে কা বলিছিলে আরে নেপাল মছরে খন্ডা জাত হেবরে সে খন্ডা ধরি বুঝাই আহা ই কলি যুগে যেতে বেলা শেষ হবা নেপাল মঠরে খন্ডা জাত হেবার সে খন্ডা ধরি বুঝাই সে খন্ডা ধরি আগ দুর্গা মইয়ার ত্রিপুরকে দেবু দহি দহি তো গুটে বেলকে সাপ মহাভারত যুদ্ধ সারি দেবে আচ্ছা তো যেতেবেলে কলিযুগ শেষ হবা কেনতা হবা কেনতা হবা সখা আরে শূন্য পড়িব খড়খড়ি রে বাবু বাসুকি ছাড়িব রড়ি বিনা মেঘরে বজ্রপাত হেবা বিনা মেঘরে খড়খড়ি শব্দ হেবা আর কেনগারে কুলিয়া মানে রড়বার দেখুছু কুলিয়া গই রে পাতার না ছাবি নাই পাবার মই যেতেবেলে কলিযুগ শেষ হবা কেনতা হবা কেনতা হবা আরে গ্রামে ডাকিবে শ্রুকাল রে বাবু ধ্বংস হেব কলি কাল হতে কা এটা ভজন মালারে ভীম বই সন্ত কবি লিখি দিছ আরে গ্রামে ডাকিবে শ্রুকাল রে বাবু ধ্বংস হেব কলি কাল সখা ই সবু গাঁরে গোটে নড়িয়াকে পিড়ি দেউছ গোটে পথর প্রতিমা কেনে কালী কেনে মেটাকানি কেনে পিতা বলি কেনে গরমপতি ইমানকে বয়স করুছ বস করছো সেন্দুর জব কাটি চৌল দেই গেরে আমকো যুগিছ কলি যুগ যেতে বেলে শেষ হবা এটা ছেকি করে রাখবে আমি কেনারে পলা লেবি তাকত ঠানু আর পলেই নি পারুন আর কেনারে পড়াবো তাহাকে কে যুগাইছে সখা আর সেই কালে ইষ্ট দেবী ধরিবে করব রকাতি সেই কালে ইষ্ট দেবী ধরিবে করব রকাতি বাবু ই কলি যুগে দিলে শুনবু রারী বাবু ই কলি যুগে দিলে শুনবু রারী মহাভারত যুদ্ধ কলি যুগে গুটে বেলবা আরে উত্তর দিগু আসিবে পঞ্চু পাণ্ডব আর অর্জুন গান্ডীব ধনু কান্ধরে দেব গীতিব তো ভীম ভাই সন্ত কবি লিখিছে আর অচ্যুতানন্দ বি মালিকারে লিখি দিয়েছে উত্তর দিগরু যেতে পঞ্চু পাণ্ডব আসবে হেলা দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা আর সেই কালে দুর্গার রূপ ধরিব মাতা দ্রৌপদী আর সেই কালে দুর্গার রূপ ধরিব মাতা দ্রৌপদী ওই করে যুগরিত রে শুন পুরাণ রীতি বাবু এই করে যুগরিত রে শুন পুরাণ রীতি কলি যুগ রক্ত পিবাকে তাহাকে কেতে টাইম লাগবে মাত্র ওয়ান টাইম সখা তো উত্তর দিগরু পঞ্চু পাণ্ডব আসবে পূর্ব দিগরু কি আসবে আরে পূর্ব দিগরু আসিবে রাম লক্ষ্মণ আর কদণ্ড ধনুরে বাবু মারিবে রে কোটি সৈন্য সখা পূর্ব দিগরু রাম লক্ষ্মণ যেতে বেলে আসবে তো দুর্গার উপরে সীতা দেবী বিলঙ্কারে সহস্রার রক্তকে পিথিলা তার অতিকে পয়তা করিছিলা কে সীতা দেবী তো এই কলি যুগ রক্ত পিবাকে তাহাকে কেতে টাইম লাগবা মাত্র 2 সেকেন্ড আর সেই কালে সীতা দেবী ধরিব করব রকাতি আর সেই কালে সীতা দেবী ধরিব করব রকাতি
পুরাণর রীতি বাবু এই কলি যুগ ভিতরে শুন পুরাণর রীতি উত্তর দিগরু পঞ্চ পাণ্ডব আসবে যেতবে মহাভারত যুদ্ধ বেড়ে হবা কলি যুগে তো পূর্ব দিগরে রাম লক্ষ্মণ আসবে তো পশ্চিম দিগরু কে আসবে আরে পশ্চিম দিগু আসিবা সে দুর্যোধন আর সঙ্গ তোরে দিবে বাবু তাহার যে ভীষ্ম দ্রোণ তো ভীষ্ম দ্রোণকে ধরি যেতবে রাজা দুর্যোধন আসবা সে সময়ের কেনতা হবা জানিছ কেনতা হবা রে বাবুরে নেপাল মঠরে খন্ডা জাতকে বরে আর সে খন্ডা ধরিব যাই সে খন্ডা কে ধরবা আর সেই খন্ডা ধরি আর রেগিয়া দিয়ে মাতা সেই খন্ডা ধরি সে গিয়া দিয়ে মাতা ত্রিপুরকে দে বাদকি সুজ্ঞ জন ত্রিপুরকে দে বাদকি তো দক্ষিণ দিগরে কি আছে কাল যম যে সত্য শান্তি দয়া ক্ষমাকে আশ্রা করিথিবা সে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে ଯିବା আর যে পরর চুরি দাড়ি মিথ্যা হত্যা করিথিবা সদা সর্বদা পরর পাপে কথারে ঘাঁটি হইতিবা তার লাগি নরক কুণ্ডে সদা সর্বদা জম রখি দিছে সখা তো গুটে হাতে নেই বাজে তালি রে সরং মুলি তেতাল পত্র কেন হেবা খলি আজ্ঞা কা বলছিলে সেটা হয় রে বুয়া প্রশ্ন টিকে উল্টিয়া হলা ভলিয়া লাগুছে আজ্ঞা